عزیزان شما برابر شما. رادیوی مهاجر، خبرهای آخرین از حیات مهاجران. رادیوی مهاجر، پخش مستقیم برنامه‌های فراغتی. رادیوی مهاجر، اطلاعات دقیق، مصاحبه و تحلیل. رادیوی مهاجر، تلفن برای تماس 8965 151 0410. رادیوی مهاجر. بگذار تا بگویم. روز بخیر تمام شنوندگان عزیز رادیو مهاجر و سلام میگویم با کل شنوندگان بسیار هم مهربان. این رادیو مهاجر است و استودیو مرکزی رادیو مهاجر برنامه درمان بخش را مستقیما منظور شما میسازیم و مهمان برنامه ما البته دکتر درجه عالی عبدالله خوجاєв هستند که ما خوش آمدید میگویم شما را. خوش وقت باشید. و البته امروز میخواستیم راجع به بیماری های دل و عصب حرف بزنیم محترم دکتر. و البته خودی راجع به دل بیاید حرف بزنیم. خودی کسلی دل، چگونه انسان به کسلی دل مبتلا می شود؟ خوب، اولا باید گویم که کسلی های دل و رگ‌های خونگرد اکثرا برای آدمان کلانسال گویم که موافق ترند. جوانان که اکثر مهاجران مهنتی اصلا جوان هستند، شخصانی هستند که در سن سال فعال می باشند، مثلا از 20 ساله تا 40 مثلا تا 50 سال. در این سن سال در حالی که با مهنت جسمانی مشغول هستند، دچار شدن به کسلی دل خیلی کم میگردد، کم روبرو می شود. از همین سبب وقتی که دل همشهرهای ما، هموطنهای ما، مهاجرای مهنتی درد میکند، در نوبت اول اونا باید فکر کنند که من کو جوان هستم، با فعالیت جسمانی مشغول هستم، دل من نباید درد کند، شاید این سبب دیگر داشته باشد. و واقعا هم در اکثر حالت ها دردی که همچون درد دل خیال میکنند در این سن و سال در چنین اشخاص این احتمال زیادی دارد که درد موشک می باشد، یا درد شمال کشی موشک، یا درد کشال خوردن موشک، یا درد تارهای عصب، یا اینکه ستون مهره. و دوستان عزیز یک بار دیگر خاطر رسان میکنیم که این رادیو مهاجر است و شما مستقیما برنامه درمان بخش را شنیده استادید و مهمانی بسیار هم ارجمندی ما دکتر درجه عالی عبدالله خوجاєв هستند و شما مستقیما این لحظه میتوانید تماس بگیرید و سوال و درخواست های خود را راجع به یگان بیماری با دکتر عزیز ما یعنی که سوال خود را بدهید و پاسخش را حتما یعنی که بر شما میدهد محترم عبدالله خوجاєв. و موضوع امروز برنامه ما راجع به بیماری های دل است و عصب. و محترم دکتر، درباره خصوصیت های مخصوص کسلی های دل و غیر دل میخواستم گویم برای فرق کردن آنها. مرحمت. کسلی دل یعنی درد بی‌واسطه دل عادتا در میانه صندوق دل، اونجایی که استخوان توش میگوییم، در قفای همین استخوان توش درد دل احساس کرده میشود. اما وقتی که در طرف چپ قفس سینه درد پیدا میشود و اکثریت خیال میکنند که این درد دل است، احتمال غالب بر آن است که این درد دل نیست، درد موشک است یا درد تارهای عصبی است که بین قورغه میگذارند و آنها شمال خوردند. این فرق را دانستن در کار است. درد دل یعنی اون درد حقیقی که در پس استخوان توش در میانجی قفس دل پیدا می شود هنگام حرکت جسمانی، مهنت جسمانی، یگان چیزی وزن برداشتن، یگان خوراکی وزن خوردن، بیشتر در همین حالت ها خروج می کند و وقتی که بیمار باز می ایستد از حرکت یعنی دم می گیرد، در این صورت درد او را سر می دهد. همین یکی از خصوصیت های کسلی دل است. البته آدمانی که وزن اضافگی دارند، فربه هستند، آدمانی که کم حرکت هستند، مثلا شوفیرها، متاسفانه یک قسم مهاجران مهنتی راننده شده کار میکنند که شاید 15 ساعت 10 ساعت در یک روز ناجنبان میشینند سری چنبرک ماشین. البته این حالت ها در چنین اشخاص میتواند با کسلی دل و به فشار خون آنها را دچار سازد. اون دردهایی که با دل وابستگی ندارند، انا گفتیم که درد در طرف چپ قفس سینه هنگام جنباندن دست مثلا درد پیدا می شود، هنگام تغییر دادن حالتی گریم ستون مهره
албатта ин ҳолатҳоро мушаххасан ташхис кардан дар кор аст. шояд ки мушак шамол хӯрда бошад, шояд ки тори асаб, ё ин ки мутаассифона дар баъзе ҳолатҳо чунин ҳам мешавад, мегӯянд грижаи стумӯҳра, грижаи стумӯҳра ё протрузияи стумӯҳра. ин ҳам ба чунин дардҳо оварданаш мумкин аст ки гӯё ки дил дард кардан дорад. барои аниқ кардани чунин дардҳо албатта ба духтур муроҷиат кардан зарур аст ва эҳтимолан рентген ё МРТ гузаронда мешавад, ЭКГ, яъне воситаҳои махсуси ташхис ки ин ҳолатро аниқ карда метавонанд. чӣ гуна инсон яъне ки ҳис мекунад ки ӯ бемории дил аст? пайдоиши ҳамин бемории дил аз куҷо хуруҷ мекунад? пайдоиши бемории дил сабабҳои гуногун дорад. яке аз сабабҳои вай равғанзер кардани рагҳои хунгард мебошад ки онро атеросклероз мегӯянд, яъне равған гирифтани рагҳои хунгарди дил ба он оварда мерасонад ки гардиши хуни худи дохили дил осеб меёбад, лат меёбад, норасогӣ пайдо мешавад ва дар натиҷа ҳуҷайраҳои дил гӯё ки ба дод меоянд ва ҳамон дарди дил ин фарёди мушаки дил аст аз норасогии кислород, оксиген. албатта сабабҳои дигар ҳам вуҷуд дорад. масалан шамолхӯрии мушаки дил вуҷуд дорад. шамолхӯрии мушаки дил дар он ҳолатҳое ба вуҷуд мебиёд ки агар шахс бетабобат, бериояи талаботи духтурӣ баъзе касалиҳоро пойравон гузаронад. масалан касалии ангина, яъне ки дарди гулӯ. вақте ки дарди гулӯ бо фасод мегузарад, бо ҳарорат мегузарад, бо вазбин шудани ҳолати умумӣ мегузарад, вай барои дил ё гурда ё умуман системаи пайвандгарҳои бофтаҳои пайвандгари ҷисм бетафовут нест. дар баъзе ҳолатҳо метавонад газаки мушаки дилро диҳад, дар баъзе ҳолатҳо газаки клапанҳои дилро диҳад ки албатта ҳама ин бемориҳо эҳсоси нохубро дар дил ва ҳатто дардро оварданашон мумкин аст. яъне ки барои пешгирии чунин касалиҳо бояд ки аввалан ба духтур муроҷиат бояд кард вақти касал шудан ва ҳамон тавсияҳое ки духтур кард онро бояд риоя кард, доруҳоро бояд хӯрд, режимро бояд риоя кард. дар чунин ҳолат касалии дил пешгирӣ мешавад. пешгирии касалии диле ки бо равған гирифтан вобаста аст, албатта қисман гуфта гузаштем, яъне ҳаракати ҷисмонӣ, ҳавои тоза, ин як омили бисёр муҳим аст. дигар омилҳо ин хӯрок, албатта вақте ки мо асосан гӯшт мехӯрем, гӯшти равғанӣ, хӯрокҳои вазнин, самбусаву ошу, бирёну дигару дигар, албатта дар чунин ҳолатҳо равғанҳо чарбҳои зараррасон, инро холестерини бад мегӯянд, чарбҳои зараррасон дар хун бисёр мешаванд ва онҳо метавонанд ки дар рагҳои хунгард такшин шаванд, дар он ҷумла дар рагҳои хунгарди дил ва мутаносибан рагҳо танг мешаванд ва қобилияти гузарондани хун дар онҳо паст мешавад ва ҳангоми ягон фаъолияти ҷисмонӣ, ягон кори вазбинтар ба ҷо овардан дард пайдо шуда ва дар ҳолатҳои гирим каноравӣ, дар ҳолатҳои вазбинтарин ба сактаи дил оварда расониданаш мумкин аст. бояд гуфт ки нисбати солҳои пешин сактаи дил ҷавонтар шудааст. албатта афсӯс, лекин ҳамин чиз ҳам мушоҳида карда мешавад ва онҳое ки ба чунин касалӣ гирифтор шуданд, ба касалиҳои дил, онҳо медонанд ки чӣ онҳоро ба ин ҳолат расонидааст. ин нодуруст хӯрок хӯрдан, яъне аз ҳад беш истеъмол кардани гӯшт ва равған, кам ҳаракатӣ. барои он ки ҳамин зарар кам карда шавад, мо бояд ки ғизои дуруст хӯрем, сабзавот хӯрем, меваҷот хӯрем, сабзавоти хом, меваҳои хом, нопухта, кабутӣ бисёртар истеъмол кунем. агар шояд ин гапам ҳам дуруст бошад, диетаи тоҷикиро риоя кунем. ана агар ба гузаштаи худ ба рецептҳои хӯрокҳои модаркалонҳо агар нигарем, мошоба хӯрокҳои кӯҳна, пиёба, мошоба, бинед ки чӣ хел хӯрокҳои оддӣ. пиёба ба истилоҳи ҳозира агар гардонем, ин шӯрбои сабзавотӣ, на фақат пиёзу об, онҷа шалғаму, караму, кадую дигару дигар метавонад ҷой дошта. хӯрокҳои сабук, бале хӯрокҳои сабзавотӣ, сер сабзавот. дар айни замон бояд гуфт ки картошка сабзавот нест. ба истилоҳ сабзавот аст, аммо чунон крахмали бисёр дорад. клетчатка ба истилоҳ клетчат ғоз мегӯянд, қариб ки надорад. аз ҳамин сабаб чунин хӯрокҳое ки масалан калорияи баланд доранд, барои одамое ки камҳаракат мебошанд тавсия карда намешаванд. гапи дигар, одамое ки дар фаъолияти вазбин қарор доранд, масалан кори вазнин дар сохтмон доранд,
барои инҳо албатта ин чиз то як андозае дахл дорад, лекин онҳо ҳам бояд кабутӣ хӯранд, сабзавот хӯранд, меваҷот хӯранд, зеро ки сабзавоту меваҷоту кабутӣ сарчашмаи витаминҳо ҳастанд, сарчашмаи микроэлементҳо ва инчунин ғози хӯрокӣ ки хуни одамро аз чарбҳои бадзиён тоза мекунад. ташаккури зиёд. шунавандагони азиз, шумо метавонед савол дархостҳои худро ба рақамҳои 8965 151 0410 ба меҳмони барномаи мо духтури дараҷаи олӣ Абдулло Хоҷаев бидиҳед. ва акай Абдулло, шумо мегуфтед ки бисёри муҳоҷирон хаста мешаванд, обҳои энергетикӣ мехӯранд, ба истилоҳ редбулу драйфу дигар. оё чӣ зарар дорад ба дил ана ҳамин нӯшокиҳои энергетикӣ, ки масалан ронандаҳои таксӣ ки муҳоҷир ҳастанд, бисёртар мебинам дар мошинашон фақат обҳои энергетикӣ ҳастанд. чӣ зарар дорад оби энергетикӣ? ва ҳатто баъдан саволи дуюм, шароб чӣ зарар дорад? бисёриҳо боз ҳам оби энергетикиро бо шароб якҷоя карда менӯшанд. пеш аз он ки ба саволи шумо ҷавоб диҳам, ман бояд роҳи пешгирии ҳам касалҳои дилро барои ронандагон гӯям. марҳамат. ронандагон гуфтем ки 10-15 соат дар сари чамбарак мешинанд, ҳаракати ҷисмонӣ надоранд, аз ин сабаб дар гурӯҳи зери хатари касали дил қарор доранд. як чизи оддӣ ҳамин барои онҳо, маслиҳати оддӣ ҳамин ки дар давоми рӯз обро ба дараҷаи кофӣ хӯранд, дар давоми рӯз дар мошинашон сабзавот ягон меваҷоти шуста тоза карда бошад ки онҳоро истеъмол кунанд ва баъди кор 40 дақиқа пиёда гардан кифоя аст. 40 дақиқа бефосила. ҳамин 40 дақиқа пиёда гаштан барои дил, яъне дил талабот дорад нисбати ҳаракати ҷисмонӣ. ҳамин талаботи дил нисбати ҳаракати ҷисмонӣ бо 40 дақиқа роҳ гаштан қаноатманд мешавад. омадем сари нӯшокиҳо. бале, пеш аз ҳама бояд гуфт ки нӯшокии бадтарин барои дил нӯшокии спиртӣ аст, новобаста аз ин ки вай градуси паст дорад ё баланд. ана пива мегӯянд ки обиҷав мегӯянд ки проценти кам дорад, зарар яъне кам дорад. бояд гуфт ки пива яке аз зарарноктарин нӯшокиҳои спиртӣ мебошад ки бевосита ба дил таъсир мекунад ва одамоне ки пива менӯшанд дар қисми назарраси онҳо чунин ҳолате мушоҳида карда мешавад ки онро дили пиванӯш мегӯянд. пивное сердце ба русӣ. дили пиванӯш як дили махсус ки онро дар ҳангоми гирифтани рентген мушахасан аз дигар ҳолатҳои дил фарқ карда мешавад. дил васеъ мешавад, гирем равған мегирад, мушакҳои дил халта мешаванд, бемадор мешаванд, беқувват мешаванд. албатта нӯшокиҳои спиртӣ аслан заҳр ҳастанд. заҳри гирем аниқ ягон зарра фоида надоранд, аммо 100% зарар ҳастанд. ман қоил мешавам ба ҳамин он чизе ки дар дини мо гуфта шудааст ки ҳамин чиз ҳаром аст. ҳар чизе ки ҳазрати пайғамбари мо гуфта буданд ки ҳар чизе ки хамрро тавлид мекунад ҳаром аст. хамр чист? яъне хуморӣ шудан аст, яъне вобаста шудан аст, пойбанд шудан аст. вақте ки кас ба нӯшокиҳои спиртӣ одат мекунад, вай ғуломи нӯшокиҳои спиртӣ, вай бандаи худо нест дигар, вай бандаи нӯшокии спиртӣ аст. агар 3 моҳ вайро манъ кунед аз нӯшидани спиртӣ, шояд вай шӯрише барпо кунад, яъне вай аллакай бандаи ҳамон нӯшокӣ. барои ҳамин нӯшокии спиртиро комилан нӯшидан зарур нест. худи ҳамин чиз ба кашидани тамоку тааллуқ дорад. тамоку бо аз рӯи эътирофи мутахассисони соҳаи ҳамин нашъашиносӣ, ин ҳам як нашъа аст, яъне наркотик аст. наркотике аст ки худи ҳамон ранги дигар наркотикҳо одамро пойбанди худ мекунад. каси сигареткаш, каси носкаш ғуломи носу ғуломи сигарет аст. агар аз як тараф ин нисбати атрофиён зарари калон бошад, масалан ҳаворо ифлос мекунад, дигаронро буғӣ мекунад, марди сигареткаш, марди носкаш ҳама ҷоро ифлос мекунад, бадбӯй ҳастанд, ҳам инаш ҳам онаш. аз тарафи дигар онҳо бевосита ба саломатии худ, ба саломатии қалби худ зарари сахт мерасонанд. мо гуфтем дар бораи касалиҳои дил гап задан дорем. ҳамин тамоку ва ҳамин спирт ба дил таъсири ниҳоят манфӣ дорад. бояд гуфт ки атеросклероз, яъне такшин шудани равған ба рагҳои дил аксаран дар одамоне ки носкашу сигареткаш ҳастанд дида мешавад. яъне одамоне ки носкашу ҳатто нос ҳам ба дил залал дорад. бале, тамоку аст.
тамоку аст. Ина бинед ки 90% тамоми касалиҳои омосӣ, яъне ки касалиҳое ки онро рак мегӯянд, 90% касалиҳои омосӣ не, 90% касалиҳои саратон, касалиҳои рак, новобаста аз он ки дар кадом қисми бадан ҷойгир мешавад, бо дар тамокукашҳо, дар нозкашҳо дида мешавад. Яъне нозу тамоку дар баробари спирт, алкогол як заҳри қаттол мебошанд ки тақрибан то 20 сол умри одамро мекоҳанд. мутаассифона бисёриҳо ин амалро мекунанд, истифода мебаранд. ва акнун муҳтарам Абдулло Хоҷаев, як чиз бояд гуфт ки як ҳикмати халқӣ аст, чаро оқил кунад коре ки боз орад пушаймонӣ. яъне агар шумо оқил бошед, худро оқил соб кунед, муҳоҷирони муҳтарам, ҳар чизе ки ба шумо зарар мекунад аз ин даст кашед. бале, ташаккури зиёд. ва шунавандагони азиз, шумо ҳам агар ягон беморӣ дошта бошед, метавонед агар тавсия хоҳиш гирифтани тавсияи ройгун доред, занг бизанед ба рақамҳои мо ҳоли ҳозир 965 151 014. ва муҳтарам Абдулло Хоҷаев, шумо мегуфтед ки акнун мавзӯи дигари мо ин асаб аст. ман саволе ба шумо додам, обҳои энергетикӣ. биёед аз дил ба асаб мегузорем. муроҷиа ба ин мавзӯъ, ҳам ба дил яъне ки зарар дорад об ва ҳам ба асаб чӣ зарарҳо дорад? бале, комилан дуруст гуфтед. обҳои энергетикӣ дар таркиби худ кофеин доранд. кофеин як моддае аст ки ба ислоҳ қамчини системаи асаб, қамчини система. албатта ба он аминокислотаҳои бисёр фоиданок ҳам ворид карда мешаванд, масалан витаминҳо ҳамроҳ карда мешаванд, то як андоза ҷиҳатҳои мусбӣ ҳам доранд. аммо вақте ки асб монда шудааст ва мо ӯро бо қамчинзанӣ маҷбур мекунем ки боз ҳам давад, як вақте мерасад ки асб меғалтад. дуруст аст? бале, воқеан ҳам. яъне ки истифодаи энергетикҳо он захираҳои охирин, гӯё ки он захираҳое ки дар ҳолатҳои ниҳоят вазин бояд ба кор андохта шавад, онҳоро барои об мебарорад ва запас, гӯем хазина, захираҳои дилро холӣ мекунад. худи асаб чист? ҳозир ман дар бораи нӯшокӣ гапа тамом кунам. як нӯшокиҳои дигар ҳам ҳастанд, нӯшокиҳои газнок мегӯем, кока-кола, пепсиго, онҳо ҳам кофеин доранд дар таркибашон. ғайр аз ин боз моддаҳои чанд моддаҳои дигаре ҳам ба онҳо илова карда шудааст ки саломатии одамро хароб мекунанд. муттасила нӯшидани онҳо ҳатман нӯшандаи онро касал мекунад. ино аз таҷрибаи худам мегӯям. барои ҳамин муҳоҷирони азиз, ин чизро то ҳадди имкон камтар истеъмол кардан лозим аст. ҳатто қаҳваам, анакун қаҳва ҳам инчунин, қаҳва ҳам кофеин дорад. инро масалан олимон тавсия медиҳанд ки дар як рӯз аз 3 чашка, аз 3 финҷон, бале, 3 анавин пиёла гирем, бисёртар нӯшидан мумкин аст зиён дорад. анакун дар бораи нӯшобиҳои газнок, онҳо боз як чизи аҷоб аст, қанди бисёр доранд. ниҳоят қанди бисёрро дар он ҷой карда шудааст ки албатта вақте қанд дар бадани одам бисёр мешавад, аммо қанди бисёр чӣ хеле ки медонем барои ҳазми худаш витаминҳои бисёр талаб мекунад. ҳамин витаминҳо намерасад, воқеан намерасад, организм ба касалӣ гирифтор мешавад. пеш аз ҳама ғадуди зери меъда. чунин ашхос метавонанд ба касалии қанд гирифтор шаванд, ба фишори хун, ба касалиҳои дил ва касалиҳои узвҳои ҳозима. хуб, яъне ки инсон бояд кадом нӯшокиро истеъмол кунад давоми рӯз? беҳтарин нӯшокӣ об аст. оби ҷӯшонида ёки? бале, оби аввалан ки обро филтр кардан зарур аст. баъд аз он онро ҷӯшонид беҳтар аст. танҳо об беҳтарин нӯшоба об аст. дар як шабона рӯз ҳар як инсон бояд 30 грамм об нӯшад барои 1 килограмм вазни баданаш ба ҳисоби миёна. аммо вақте ки кас дар кори вазни ҷисмонӣ машғул аст, албатта талаботи об бисёртар мешавад. вақте ки касал гирифтори ягон касалӣ аст, одам ҳарорат дорад, албатта талабот нисбати об изофа мешавад. албатта чойи кабуд ҳам хуб аст, қаҳва ҳам хуб аст, аммо ино ба истилоҳ дору ҳастанд. доруро бисёр истеъмол кардан зарар дорад. дар як рӯз 3 пиёла чой, 3 пиёла қаҳва зарар надорад, фоида дорад. ташаккури зиёд. бисёрам суҳбатҳои беҳтарин, тавсияҳои хуб. ва инсон чӣ гуна ба касалии асаб гирифтор мешавад? омадем сари асаб. агар ман бебахшед гапи шуморо буридам, амин 97% муҳоҷирон ин асабашон вайрон аст. дуруст. нони муҳоҷирӣ талх аст. то як муҳлати муайяне, то он ҷое ки одам ба истилоҳ адаптатсия мутобиқ мегардад, албатта нони муҳоҷир талх аст. зиндагии муҳоҷир вазнин аст, маошаш кам, сарфиёташ беш. ҳама ин таъсир мекунад, асаби одамро хароб мекунад.
аммо дар ин ҷо мо як такягоҳи бузург дорем. такягоҳи мо хиради гузаштагони мо ҳастанд. он хираде аст ки дар ҳадисҳои пайғамбари мо омаданд, дар китоби муқаддаси дини мо. масалан мо ба касалҳое ки ба одамоне ки ҳамихел дар ҳолати асабонӣ ҳастанду ба ман дучор мешаванд, ман мегӯям шумо пеш аз ҳама мусалмон шавед. яъне ки аввалан мо бояд ба он ризқу рӯзие ки худованд ба мо додааст, ба он ҳолате ки ба мо лоиқ дидааст, мо бояд аз он шукргузор бошем. яъне ки қабул кунем онро, бо қаноатмандӣ қабул кунем. ба тақдир тан диҳем. тақдир тан диҳем, ҳамонро қабул кунем ва ҳамон ҳолатро такягоҳ карда оҳиста оҳиста болотар бароем. рӯҳи одам, ин асоси одам рӯҳи одам аст. ҷисм берӯҳ як қулӯх аст, дуруст? ҳамин рӯҳи одам, он чизе ки олимон дарёфт карданд ба воситаи техникаҳои муосир, ин як плазмае будааст ки дар ҳолати лапиш. аҷоиби корро бинед ки лапиши рӯҳи одам гирем дар ҳолатҳои яъсу ноумедӣ хеле ба дараҷаи паст мефурояд ва вақте ки ҳамин вибратсия ба дараҷаи паст фуромад, одам гирифтори касалиҳои ҷисмонӣ мешавад. яъне ҳолати рӯҳонӣ ба ҳолати ҷисмонӣ таъсири бевосита доштааст. дар айни замон вақте ки мо аз яъсу ноумедӣ, аз норизогӣ болотар меброиму қабул мекунем, ҳамон чизе ки худованд ба мо додааст ҳамонро қабул мекунем, шукр мегӯем, ба ҳамон ба истилоҳ сар мефурорем. дар ҳамин ҳолат ин ҳолатро изолиния мегӯянд, яъне ки дараҷаи нол, аллакай дараҷаи манфӣ нест. агар яъсу ноумедӣ, норизогӣ дараҷаи манфӣ бошаду касалиовар бошад, дараҷаи нол ин саршавии дараҷаҳои мусбат мебошад. болотар аз он чӣ мешавад? шукргузорӣ, дӯст доштани якдигар, некхоҳӣ, нексуханӣ, неккорӣ, ҳамаи ин чизҳои мусбат, он чизе ки ҳатто аввалин пайғамбари мо Зардушт гуфтааст, фикри нек, гуфтори нек, пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек. ҳамин чизҳое вақте мо риоя мекунем, зиндагии мо оҳиста оҳиста рӯ бо осудаҳолӣ мешавад ва саломатии мо ҳам беҳтар мешавад. хуб, акнун одамоне ки асабӣ ҳастанд, онҳо чӣ гуна метавонанд яъне ки гирифтори ҳолати ҷисмонии худро бартараф бисозанд? воситаҳои бисёр ҳаст. масалан дорувория гирем, вагон дору ҳаст, лекин доруҳо ҷиҳатҳои манфӣ ҳам доранд. онҳо ба дорҳо омӯхта мешаванд. дорҳо таъсирҳои манфӣ доранд. масалан барои асаб фоида мерасонанд, барои ҷигар зарар, барои асаб фоида, барои дил зарар ва монанди он. ин ва аз тарафи дигар тавсияи доруро бояд мутахассис дар гирем ҳангоми рӯбарӯ шудан бо бемор ба ҷо орад. ман ки ҳозир бо бемори мушаххас рӯбарӯ нестам, тавсияҳои умумӣ медиҳам ки ба фикрам аз дору камтар нестам. масалан гуфтем қабул кардани ҳамон шукргузорӣ ва он тараф фикри нек, пиндори нек, гуфтори нек, ин калидҳои асосӣ ҳамин ҳастанд. баъд инструмент, воситаҳои гирем ором кардани рӯҳ ҳаст. масалан дар тариқати нақшбандия, тариқате ки бо нуфузтарин тариқат буд дар байни тариқаҳои исломӣ, мусалмонӣ ва маркази он Бухоро буд ва он дар Осиёи Миёна ва ҳудуди ҳозираи Афғонистон паҳн буд, бо нуфузтарин тариқат буд. ино якчанд психотехникаҳоро дарёфт карданд ки инҳоро ба истилоҳ гӯем ҳамчун воситаҳои дарёфти худо, ҳамчун воситаҳои омӯхтани худо эълом доштанд, ном гузоштанд. онҳоро зикр мегӯянд. масалан яке аз инструментҳо зикр. зикри аз они мо, яъне пайравони тариқати нақшбандия, зикри махфӣ аст. яъне табобати асаб бидуни дору ин зикр аст. яке аз усулҳояш зикр аст. дар дохили дил ин кас метавонад, ина он тарафаш маълума, масалан гирем талқинро бо зикр агар ҳамроҳ кунем, ман солим, ман солим, ман ором, ман ором. дидед, ду инструмент якта шуд, талқин ва зикр. мо метавонем ба худ ҳамин чиза истифода барем. як чизи дигар, ба як ҷо ҷамъ овардани диққат. аҳли тариқати нақшбандия як усул пешниҳод мекунанд, ҳуш дар дам. масалан инсон сарашро болин мегузорад, аммо хобаш намебарад, зеро ки асаб таранг аст. вай метавонад диққати худа ба нафаси худ ҷалб кунад, яъне ҳуши худа дар дами худ, ва дар ҳамин ҳолат бигзор 5 дақиқа ё 10 дақиқа ҳамин корро кунад, асаби вай ба дараҷаи ором мешавад ки ҳам хобаш мебарад, ҳам ҳолати асабоният аз байн меравад. яъне ҳушашро дар нафаскашиаш бигирад. бале, ҳуш дар дам, яъне ки бо гӯшаш ҳамин нафасгириашро мешунавад.
این یک اصول بسیار چیز عجیب است. اینو یکی از پسیخوتکنیک‌های پیروان نقشبندی. دیگر اصول این هوش در قدم، این هم از بخارا برآمده است. هوش در قدم یعنی هوشی کس در قدمش است، دقتش در قدمش. همون آدمی که بیمار است، البته روی وقتی میشود که مثلا از مترو تا جای کار 15 دقیقه پیاده میگردد، وقتی پیاده روی به این طرف اون طرف نگاه نکند، دقت خود به پایش کند، یعنی هوش در قدم چخیل راه میگرد، هوشش کاملا در پای در راهگردیش باشد. این چیز بسیار عجیب. یک اصول دیگر است که صوفی هندوستانی اوشو پیشنهاد کرده است، هوش در آواز بیرون. مثلا مترو در آمدید، چشم میپوشید، هوشتون یعنی که گوشتون با آواز غلدرکی همون مترو جلب میکنید. همون 10 دقیقه یا 15 دقیقه که شما همین عمل به جا میآورید، عصب شما کاملا دم گرفته، قوه نو میگیرد و در حل مشکلات تیار میشه. یعنی که عصب رو باید آرامش بدیم از خیال ها، از فکر ها، از اندیشه ها و میتوان منظره ها نیز تاثیر بخشد. بله واقعا درست گفتید. طبابت به واسطه منظره ها یکی از اصول های طبابت دیرینه می باشد، خصوصا طبابت عصب. در عصرهایی که مثلا میانه و بعدتر از اون وقتی که پاروسنیک ها بودند، یعنی کشتی های بادبانی، آدمانی که امکانیت پولی داشتند فرزندان بیماری خود را به سیاحت گردی عالمی راه میکردند در همون کشتی های بادباندار. اینا آواز نداشتند، بی آواز میرفتند. همین دوام 1 سال در اکثر حالت آنها چی را میدیدند؟ آسمان نیلگون و بحر کبود را. اینا ببینید که رنگ آسمان نیلگون و رنگ بحر کبود عصب آنها را کاملا به جایش می آورد، آرام میکرد و آنهایی که حتی تا اندازه بیماری روحی بودند بعد 1 سال می آمدند کاملا سالم. چی اهمیت دارد بیماری روحی با عصب؟ انکون ما حاضر وقتی که درباره عصب گپ زدیم اصلا درباره روح گپ زدیم، چون که سیستم هر دویش یکی است. نه کوهنا میگفتن قلب، دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه دل بهتر. دل این اما روح است. عصبی که ما حاضر گپ زدیم چند دقیقه پیش، اینا ما درباره روح گپ زدیم، درباره قلب گپ زدیم. اما اون عصبی که شما گفتن دارید، این سیستم عصب این یک سیستم گیریم پیوندگری تمام جسم، سیستم اداره کننده جسم است که توسط آن روح ارگانیسم رو اداره میکنه. یعنی که اشاره از عصب میآید به قلب. بله برعکس از قلب به عصب. بله اکنون ما قلب گفته حاضر اما روح رو در نظر بگیریم. قلب همچنین عضو گیریم پمپ ناسوس که است که خون رو میدواند در رگ‌ها در شریان تله میدهد. این یک جسم، یک اینسترومنت، یک اسباب جسم است، لیکن روح صاحب جسم این روح است. انا بینید که مثلا در معاینه ما که مرکزی سیستم مرکزی عصب میگوییم، مرکزی سیستم عصب این معاینه است. سیستم مرکزی عصب عبارت است از معاینه و حرام مغز. معاینه مرکزهای اداروی دارد که اونجا مثلا غدودهای مخصوص هستند، غدودها سکرت میکنند، گرمونهای گوناگون میبرند، توسط همون گرمونها جسم اداره میشه. وقتی که از همون غدودهای دیریژور به اصطلاح برنده همون سیستم غدودهای سکرت داخلی ما بالاتر میبرویم، پرسان میشه برای چی آنها رو همین گرمون رو برآوردن. وقتی که بالا میبرویم میریم سری قشر معاینه. انا قشر معاینه با پایان معاینه فرمان میدهد، بعد غدودها گرمون میبرند و اون گرمون ها اینچنین دوبلیرованی میشد با دو راه گویا که معلومات با جسم داده میشد، هم از طریق تارهای عصب و هم از طریق غدودهای سکرت داخلی. لیکن هم اینو هم اون از حالت روحی وابسته است. اگر در دل شما ترس پیدا شود، یعنی در روح شما ترس پیدا شود، بعد قشر با پایان فرمان میدهد که مثلا استحصال ادرنالین بیشتر کرده شود. وقتی که ادرنالین بیشتر شد، فشار خون بالا میشد، جسم تیار میشود یا برای محافظت، یا برای گریختن، یا برای ضربه زدن. چی از همه بیشتر عصب رو ویران میکنه؟ سوال بسیار مشکل دادید. سوال بسیار مشکل دادید. جوابش شاید بسیار مثلا قدر ناشناسی عصب رو بسیار سخت.
вайрон мекунад. носипосӣ бисёр сахт асабро вайрон мекунад. вақте ки мардак як моҳ заҳмат кашид, аз ҳамин 8 пагоҳ то 8 бегоҳ кор кард, аммо маоши вая гирим 3 маҳ мешад ки намедиҳанд. ин айни носипосӣ аст. яъне роҳан шикастан ин асабро вайрон месозад. бале. ва аз ғизоҳо чӣ асабро вайрон мекунад? шояд хӯрокҳое ки ба асаб низ зарар дошта бошанд. шумо бисёр аниқ гуфтед. ғизои майнавӣ чунин истилоҳро ман ихтироъ кардам. ба истилоҳ шояд ман ихтироъ карда бошам. чизое ҳастанд ки воқеан барои майна фоида доранд. Масалан ин 4 мағз, ҳамаи мағзҳо ба майна фоида доранд. ҳамаи мағзҳо ҳатто ҳамон бахшиш шакли 4 мағз низ шакли майнаро дорад. яздони пок худованди карим ба фикрам ба ҳар як узи одам тавассути хӯрокҳо низ ғизову шифо. албатта ғизои майнавӣ ба худаш мағзҳоро дар бар мегирад. инчунин аҷоиботи олам каду худаш бирём карда бихӯранд, ё ин ки шарбати кадуи хом, кадуи пухта, лӯбиё. яъне гирифторони шунавандагони азиз, гирифторони бемории асаб 4 мағз кадуро шарбаташро бихӯранд дар ҳар намуд. мебинед мағзҳои гуногун, каду, лӯбиё, кабутиҳо, асал, ин чизҳо барои асал ҳам ба асаб фоида дорад. беҳтарин барои асаб фоиданок ам ҳастанд. боз мебахшед як бори дигар ман шуморо муаррифӣ кунам. шунавандагони азиз, духтури дараҷаи олӣ Абдулло Хоҷаев мустақиман ин лаҳза роҷеъ ба дарди дил ва яъне ки бемории асаб ба шумо азизони дил тавсия дода истодааст. шумо ҳам метавонед занг бизанед мустақиман агар ягон суол дошта бошед. аз ҳама бемориҳо духтури мо ба шумо тавсияҳо медиҳад. рақамҳо 8965 151 014 аст ва барномаи дармонбахшро шумо ин лаҳза мустақиман аз радиои муҳоҷир шунида истодаед. марҳамат, идома диҳед. ҳолати асаб барои нигаҳдории тандурустӣ ҷои аввалро мегирад. умуман бинои тандурустии одам дар 4 сутум ҷойгир аст. сутуми аввалу муҳимтарин ин ҳолати асаб ё ин ки гирем ҳолати рӯҳӣ аст. ҳолати рӯҳонӣ. омили дуввуме ки барои саломатӣ муҳимтарин, барои саломатии коми умумӣ ҳам рӯҳониву ҷисмонӣ гӯем, ин кифоягӣ ва сифати об. омили севум ин ҳаракати ҷисмонӣ, ҳаракат зиёдтар бошад, бале, ба дараҷаи кофӣ бошад. ва омили чорум ғизо аст. ана масъалаи ғизое ки барои майна муфид аст, калашӯрбои гӯсфанд, калашӯрбои моҳӣ. ҳамин калашӯрбо ниҳоят барои майна фоида дорад, зеро бофтаҳое ки масалан майнаи гӯсфанд аз он иборат ҳастанд, ҳамон бофтаҳо барои майнаи мо мувофиқ меоянд. аз ҳамон бофтаҳо майнаи мо, ҷисми мо маҳсулоти заруриро истеҳсол мекунад. заруриро дар афғонистон як одати бисёр аҷоиб будааст. рафиқоне ки дар ҳамон ҷа зиндагӣ карда буданд ба ман гуфта доданд, не як шахсе ки зодаи ҳамон ҷа аз гуфта дода буд, вақте ки кӯдаки навзод бо лати майна таваллуд мешавад, мӯи сарашро метарошанд, бо алмос метарошанд, майнаи сари гӯсфандро мегиранд, мекӯбанд ва чӣ хеле ки барои нон равған мемолад, ҳамин ба сари бача, ба сари кӯдак кӯфтаи майнаи гӯсфандро мемоланд, мекашанд барои вай. аз болояш камтар салафан ё ин ки як коғази равғанногузар ё ягон матои равғанногир мебанданд сараш. ана пӯсти кӯдак ҳамин хел ғизоро хуб мегирад ки чӣ хеле ки гӯё ки тавассути вена ба вай дору фирстода бошед, ба тезӣ кӯдак ба худ меояд. албатта ин дараҷаи расодани ёриро духтурони мо намедонанд. онҳо бо сӯзандору дору равон мекунанд. худи кӯдак дар ҳолати муташанниж аст. вақте ки ба вай укол мекунӣ ва як қад мепарад, ҳар дафъа стресси бисёр мегирад. хуб мешуд ки онҳо ба ин чиз аҳамият медоданд. саломат бошед ва бисёрам як суҳбати ҷолиб буд бо шумо. ман фикр мекунам ки ин суҳбат ба чандин нафарон зарур буд. ва марҳамат, дар охири суҳбат чӣ гуфтанӣ ҳастед? чун ҳар дафъа ина ба ҳамаи ҳамватанон тани сеҳату хотири ҷамъ, омади кору баракаи рӯзгор хоҳиш мекунам. саломат бошед ва ҳар рӯзи ҷумъа шумо шунавандагони азиз барномаи мустақими дармонбахшро бо духтури дараҷаи олӣ муҳтарам Абдулло Хоҷаев интизор бошед. аз соати 12 яъне ки нисфи рӯзи
مستقیما ما با شما هستیم. سلامت باشید شنوندگان عزیز، روز جمعه نیز به شما مبارک باشد. خدا نگهبانتون.